Hi friends, Khazani tay takhuk tay bukhuk song, গণমুক্তি পরিষদ ni ongoi, chini Tripura hastini jotto takhu bukhuk rongno, abuni bisingo bo chini Tripura sa tay bukung bara jotto takhu bukhuk rongno, গণমুক্তি পরিষদ ongoi kha kaham, I sonja jorao kha kaham yafaro. Takhu bukhurok, তিনি ই সঞ্জা জারাওর ফাইজাখা বিজেপি গভর্নমেন্ট যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তুমানি চিনি ই নর্থ ইস্ট আমচয় তাই ত্রিপুরা হাস্তেন লগরিনা নিবাগই চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি চংজারা কক বরক সানাই তাই কুবুন দফানি বরক chini amani kok chini hukumo abono kologrenani tai chini hano taibo sagnani bagoi aboni birud abo je CIA ni bukhak tu jabo khanani aboni biruddhe je গণমুক্তি পরিষদ thangnai 17 December chung Supreme Court o case khaikha গণমুক্তি পরিষদ সিমিয়া কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট বরকব ই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবনো কমপ্লিটলি আবনো ব্যান খাইনানি কমপ্লিটলি আবনো যে ইমপ্লিমেন্টেশন আবনো চেক খাইনানি চং গণমুক্তি পরিষদ ব চিনি ত্রিপুরা হাস্তে সিমিয়া নর্থ ইস্ট যাতে আবো ইমপ্লিমেন্ট অঙ্গিয়া তুই তাই কনস্টিটিউশন নরগো যেহেতু আবো অঙ্গিয়া আবো চিনি ইন্ডিয়া নি কোনো জায়গা অঙ্গিয়া তুই চংবো আবো খাইখা তিনি 22 February সুপ্রিম কোর্ট নি বেঞ্চ আবনি পয়লা হিয়ারিং নি নামানি তিনি আং তিনি খানাখা চিনি যে অ্যাডভোকেট এনি মেথিউ আনো সাহরখা যে পয়লা যে হিয়ারিং অংখা সুপ্রিম কোর্ট আবনো ইয়াসাখা আবো যে কমপ্লিটলি ফেভারেবল অং ইয়াফানো চং ত্রিপুরা হাস্তিনি বরক সিমিয়া হোল কান্ট্রি young community, young generation, very particularly students, youth, women, from all walk of life, lakhs of people, December 10th, 11th, nismi, lama nakhoroi, abone against, abono, abo repeal khainani, abono batil khainani bagi khaitongo, যিনি ভারত হাস্তেনি যে এই কেরালা রাজ্যনি লেফট্রন্ট গভর্নমেন্ট বরক কেরালা বিধানসভা ও অ্যাসেম্বলিও আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া তুই আবনি বাকি বরক রেজুলেশন তো বুখা কেরালা গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্ট বথাংখা পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট বথাংতো বরক বথাংখা এই বরক এই বিধানসভা ও রেজুলেশন তো বুখা তাইব 10-11টা স্টেট গভর্নমেন্ট বরক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবন ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া হিনি বরক ব আওয়াই খাইখা ইনকে স্টেট গভর্নমেন্ট রক তাই ই হাস্তেনি যত্ত দফানি বরক এবং আবনি বিসিং যে চরাই রক নিউ জেনারেশন কতাল পিরি বরক কোনো পলিটিক্স খাইয়া কোনো দল খাইয়া কোনো আবো খাইয়া বরক যেভাবে কনস্টিটিউশন থাংনানি চিনি ভারত হাস্তেয় তাইব যাতে অরয় পরে উঙ্গিয়া তুই আবনো কাসনানি
Chin Ostit Bishingo, Assam by Chini Tripura. Tripura Jobo, Jek Bang Machini Songaton, Bukung Bararami Songaton, Taibo, Max Communist Party, the Marxist, Left Front, Taibo Chini Constituent Party, Borobona Korka. Jotto Borok, Bon Kaika, Supreme Court case Kaika, Ang Bebagno, Zara Zarabo Kainai, Ang Borongno, Jack and Sini, Gonomukti Prosuti, Borongno Wang, Hamzama Yafaro, Je Jung Bebag, Amti Kai, Je Chinikok Tishamani Bagui, Lama Nokormani Bagui, Tini Supreme Court Bon Toto, Taparo, final Kichong Yafano, preliminarily Kaisa positive Nuka, Abong Tini Knaka, Supreme Court, Assam by Tripurani case no, Tai Kubun Je rest of country hoite abo kisa separate khayui. Abo no separate hearing khainai, separate abo khainai. Karon Northeast 1971 je cut-off date khayui Indira Mujib chukti ungkha. Abo no violate khait abo 2014 khaimani. Abo সংবিধান তো ওয়াইসা ভাইলট অংখানো abo international agreement abo buddhi government ভাইলট খাইকা কাজে অর মেরিট নুকজাক্ষা বড় অঙ্গি বড় খনা নাই খাই তাবগ্ন abo শাসক মানিয়া জানা এই আবু ভাই প্রেসিডেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি ইমপ্লিমেন্টেশন ত্রিপুরা বা চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নর্থ ইস্ট আমসই অংনাইয়া ও কক সানানি তারা ফাইয়াখো কিন্তু abo kaisa sini bagai hope generate ongkha aboni bagai nang oro Facebook ni bisingte saklai nayo Tripura haste jotto takobu koro jotto dolni jotto mothani jotto bodolni jong jani moto khai abo khaimani bagai na abo ongo buskang ni dino bo jong taibo thansangui abo choba khaiman khai thansawe nokhorman khai Thansangoi Supreme Court of Chini Kok Saklaiman Kai. Final result of Amtuino. Whole India o Abu Kasunil Bagito Tabo Bevagnong Tongo. Notice ni case Abo Taibo Barna level, Taibo burning Abonasung Supreme Court, but whole country of Buzoman. So this is a very, very positive development. And অঙ্গই যে মানে ব্যবহার থুমই তাক পন্ত তং থুমানি কগিয়া ফানো অন্তত কাইসা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট অংখা অবসাক্লানি বাগৈ ফেসবুক নে বিসিং তুই যত তাকো বুকুন থানিও আং অবসানা নাই ফেসবুকের আমার বন্ধুরা যারা আমার এই আলোচনা শুনছেন আমার এই ফেসবুক লাইভ দেখছেন তাদের কাছে একটা একেবারে সুখবর এক্ষুনি বলছি না এটা আপাত সুখবর একটা বলার জন্য এখানে এসেছি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা শুভেচ্ছা আপনারা জানেন গত ডিসেম্বরের 9 এবং 10 তারিখে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জুড়ে সমস্ত ধরনের যুক্তি তর্ক এবং আমাদের যাবতীয় আমাদের সংবিধানের নিয়ম কানুন এটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলা যেতে পারে এটাকে তুড়ি মেরে দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকার যারা এই দেশের সংবিধান মানে না সংবিধানে এই দেশের যে আইন কিভাবে তৈরি হবে নাগরিকত্ব হোক বা অন্য যে কোনো বিষয় কিভাবে নির্ণয় হবে এটা তার যে প্রস্তাবনায় প্রিয়াম্বলে বলা আছে উই দি পিপল অফ ইন্ডিয়া আমাদের এই ইন্ডিয়া হবে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই ভাবনাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়ে মোদী সরকার
তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, অর্থাৎ তার যে বিল, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, নাগরিক সংশোধন আইন এনেছেন। এটা শুধু সংবিধানের প্রস্তাবনা, আবেদন, এটাকে আঘাত করেনি, তার মধ্য দিয়ে এই দেশের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করা, মানুষে মানুষে একটা যে এই ডিভিশন তৈরি করার। আর এই আইন তৈরি করার মধ্য দিয়ে শুধু ভারতের মধ্যেই আগুন লাগানো না, আমাদের প্রতিবেশী দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মধ্যে সেখানকার মৌলবাদীদেরকে উস্কানি দিয়ে সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর যাতে আক্রমণ শুরু হয়, তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়, এভাবে গোটা এই ভারতীয় উপমহাদেশে আগুন লাগাবার একটা গভীর ষড়যন্ত্র, সুদূর প্রসারী একটা কর্মসূচি এই বিজেপি হাসিল করেছে, যা আমাদের যারা স্বাধীনতার সংগ্রামী পূর্বপুরুষ যে ভারত চেয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তার বিরুদ্ধে এই আইন এই পার্লামেন্টে পেশ হবার পর বা পাশ হবার পর রাষ্ট্রপতি এটার উপরে তড়িঘড়ি তার হস্তাক্ষর দেওয়ার পর এবং গত 10ই জানুয়ারি তারিখে এটা কার্যকরী করার জন্য নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমেছে এবং এখনো আছেন। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, যারা কোনোদিন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হননি, কোনো মিছিলে হাঁটেননি, মিটিংয়ে হাঁটেননি, জনসভায় যাননি, স্লোগান তুলেননি। ভারতবর্ষের এমন এমন অনেক ইনস্টিটিউশন, এমন এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা কোনোদিন ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো প্রতিবাদ সভা হয়নি, এরকম অভূতপূর্বভাবে দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়, তার ক্যাম্পাস তো বটেই, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি, জামিয়া মিলিয়া বা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, এগুলো তো বটেই, দিল্লি আইআইটি, বোম্বে আইআইটি, মাদ্রাসা আইআইটি, ওসমানী ইউনিভার্সিটি, সেখানে তো একটু ম্যাচিউর ছেলেমেয়েরা আছে, তারা তো করছেই, আগে অতীতে করতেন, কিন্তু তাদের সাথে যারা কোনোদিন এরকম কোনো প্রতিবাদ, কোনো মানে রাজনৈতিক ইস্যুর উপরে বিতর্ক করেনি, রাস্তা নামেনি, প্রতিবাদ করেননি, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স, মিরান্ডা হাউস, লেডি শ্রীরাম কলেজ, আইআইএম আহমেদাবাদ, আইআইএম দিল্লি, এরকম আরো বহু, সেখানকার ছেলেমেয়ে রাস্তায় নেমেছেন এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংবিধানের সেই প্রস্তাবনা, প্রিয়াম্বল পরে তারা শপথ গ্রহণ করেছেন যে না, এই আইন আমরা এই দেশে এটাকে চালু হতে দেব না। এবং মহিলারা দিল্লির শাহিনবাগ থেকে শুরু করে কলকাতার পার্ক সার্কাস, লখনৌ, এলাহাবাদ, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দান, সর্বত্র, এমনকি যারা সিনেমা থিয়েটারের লোক, যারা রাজনীতির সাথে কখনো নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন না, তারও রাস্তা নেমে এসছেন। সারা পৃথিবীতে আমাদের দেশের পতিতদশা যে সমস্ত শিক্ষাবিদ, একাডেমিশিয়া, তারা নেমে এসছেন, তারা ওপেন লেটার লিখেছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই দেশের এখনো জীবিত সদস্যরা যারা আছেন, অমর্ত্য সেন, এবং কদিন আগে যিনি অর্থনীতিতে পেয়েছেন, নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি আমি, অভিষেক ব্যানার্জি, তারাও বলেছেন যে না, এই আইন আমার দেশের ঐতিহ্য, আমার দেশের সংবিধান সম্পূর্ণ তার পরিপন্থী, তার বিরোধী। তো তার বিরুদ্ধে 60টির বেশি পাবলিক ইন্টারেস্ট
পিআইএল লিটিগেশন রিট পিটিশন হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, এবং তার মধ্যে আমি গণমুক্তি পরিষদ, ত্রিপুরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন গণসংগঠন, শুধু উপজাতিভিত্তিক হলেও এই রাজ্যের ত্রিপুরাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যে বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে গত 7 দশক ধরে এই রাজ্যের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির মধ্যে যার ভূমিকা, এই গণমুক্তি পরিষদ তার তরফ থেকে আমিও কেস করেছিলাম। আজকে প্রথম তার শুনানি হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম সুপ্রিম কোর্ট এরকম একটা সংবিধান বিরোধী, ভারতীয় আত্মা বিরোধী, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট স্টে অর্ডার করবে বা শুরুতে করবে, করেনি। এরকম সুখবর দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু একটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট আছে। সুপ্রিম কোর্ট আসাম এবং ত্রিপুরা থেকে যতগুলি কেস হয়েছে, এবং সম্ভবত 60টা এরকম কেসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, এটাকে আলাদা করেছেন। এবং আসাম, ত্রিপুরা বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের তার যে এই আইনের পরিণতি যে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং বহুমুখী, এখানে এই আগামী দিন নানা ধরনের অসুবিধা তৈরি করবে, জটিলতা তৈরি করবে, এটা বুঝেছেন। এবং এটাকে কনস্টিটিউশন বেঞ্চে সেখানে পাঠানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা জানা গেছে আমাদের উকিলের তরফ থেকে। আজকে সন্ধ্যায় আমার উকিল এনএ মিথিউ তিনি ফোনে জানিয়েছেন যে সুপ্রিম কোর্ট এই মুহূর্তে স্টে অর্ডার না দিলেও যে ত্রিপুরা এবং আসামের কেসগুলোকে একসাথে করে ক্লাব করে এটা আলাদা শুনানি করবেন। এবং এখানে মূল বিষয় ধরা হয়েছে যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর 1971-এ তখন অনেক বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু এসেছিল, তাদের অনেকে থেকে গিয়েছিলেন। এটা তো অনন্তকাল চলতে পারে না। তখন একটা চুক্তি হয়েছিল, আন্তর্জাতিক চুক্তি, ইন্দিরা মুজিব চুক্তি নামে বিখ্যাত। সেই চুক্তি অনুযায়ী 24শে মার্চ মধ্যরাত্র এটা ছিল কাট অফ ডে। এরপরে এপার থেকে উপারে কেউ গেলে সেই দেশে বেআইনি হিসেবে বিবেচিত হবেন, আর উপার থেকে এই পারে কেউ আসলে, অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কেউ আসলে তারা বেআইনি বিবেচিত হবেন, এবং ভারতের প্রচলিত আইনে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেখানে ভুলক্রমে বা কোনো একটা কারসাজি করে কোনো নাগরিকের, কোনো এইরকম যারা 71 পর থেকে আসা লোক, বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করা লোক, তাদেরকে এই নাগরিকত্ব দেওয়া হলেও, এরা জমি জমা ইত্যাদি খরিদ করলেও, বাড়িঘর তৈরি করলেও, এমনকি সরকারি চাকরি বাকরি করলেও, ওই আইন মোতাবেক, কাট অফ ডেট মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হতে পারে, বিচার হতে পারে, এবং প্রচলিত আইনে শাস্তি হতে পারে, এবং সেরকম চিহ্নিত হলে তাদেরকে আবার পুশব্যাক হতে পারে। এটাই হলো সেই 71-এর চুক্তির মূল ভাবার্থ বা মূল ইয়ে। তো আজকে সুপ্রিম কোর্ট এটাও ধরেছে যে না, 1971-এর সেই ইন্দিরা মুজিব অ্যাকর্ড, এটা ভায়োলেট করে মোদী সরকার এটাকে 2014 সালের 31শে ডিসেম্বর অব্দি করেছে, অর্থাৎ এটা গ্রস ভায়োলেশন অব দি দ্যাট অ্যাক্ট অলসো। সংবিধান তো তার অনুচ্ছেদ তো এটাকে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে, এবং চুক্তি উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে আমরা ত্রিপুরাজ্যের মানুষ, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ ক্ষোভে ফেটে রাস্তায় আমরা নেমেছি। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে অনেক সংগঠন রাস্তায় নেমেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সম্মিলিত এই প্রয়াসের ফলেই, আমাদের প্রতিবাদের ফলেই, এবং সারা দেশের সাথে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের কণ্ঠস্বর মিলেছে, তার কারণেই অন্তত সুপ্রিম কোর্ট ফাইনাল ডিসিশন না নিলেও একটা ইন্টারিম পদক্ষেপ হিসাবে এটা করলো। আগামী দিন আরো জোরালোভাবে
আমাদের এই বক্তব্যগুলো উপস্থিত করব। নিশ্চয়ই আমরা আশাবাদী যে সুপ্রিম কোর্ট একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে এই ক্ষেত্রে তো একটা বলে রাখতে চাই, এখানে বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এই আন্দোলনটাকে একটা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটা জনগোষ্ঠীর লড়াই হিসাবে এটাকে তৈরি করার বা এটাকে সেভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এটা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না, এটা বিজেপি সরকারের বিভাজন সৃষ্টিকারী নীতির বিরুদ্ধে। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে একটা অংশ জনগোষ্ঠী আর একটা অংশ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না, যে কারণে ডিসেম্বর মাসের এই 9-10 তারিখ থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোনো কোনো জায়গাতে, বিশেষ করে কাঞ্চনপুর, লংথরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া এবং বিক্ষিপ্ত আবার কিছু জায়গাতে এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, এটা নিয়ে বাজার বন্ধ হয়েছে। একজন লোক দুর্ভাগ্যজনকভাবে মন্ত্রীলাল কাইপেং এই তেলিয়ামরা মহকুমার তুইসিন্দ্রা এলাকা খুনও হয়েছেন। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমি আবেদন জানাবো আমাদের এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিরুদ্ধে লড়াই, অ্যামেন্ডমেন্টের এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে লড়াই, সুপ্রিম কোর্টে এখন এই লড়াইটা হচ্ছে, এখানেই যে শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমাদের লড়াই জমিনের লড়াইও হবে, গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাজ্য হবে। অন্যরা করছে, আমরা করছি। গণমুক্তি পরিষদ আমরা সব কোটি মহকুমা, ব্লক হেডকোয়ার্টার এসব জায়গাতে আমাদের গণধর্ণা শুরু করেছে, শত শত মানুষ নামছেন এবং আগামী 8ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আগরতলা শহরে বিশাল জমায়েতের মধ্য দিয়ে আমরা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে, তার সাথে আরো 17 দফা দাবি, শুধু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বাতিল হলেই তো আমাদের সব হয়ে যাবে না। আমাদের ভাত চাই, কাপড় চাই, কর্মসংস্থান চাই, রুটি চাই, রুজি চাই, ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ চাই, এডিসি কে আরো শক্তিশালী করা চাই। সবটা মিলিয়ে 18 দফা দাবিতে আমরা আগামী 8ই ফেব্রুয়ারি, এটা 14ই ডিসেম্বর করার কথা ছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য করতে পারিনি, আমরা করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা অনুরোধ জানাবো আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ যারা দেশকে ভালোবাসেন, রাজ্যকে ভালোবাসেন, যারা ত্রিপুরাজ্যের উন্নয়ন চান, উত্তর পূর্ব উন্নয়ন চান, আমাদের মিছিলে না হাঁটলেও অন্তত পরোক্ষভাবে আমাদের এই আন্দোলন সফল করার জন্য, এটা শুধু ট্রাইবেলদের জন্য না, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল মঙ্গলের জন্য তারা সহযোগিতা করবেন, এটা আশা করি। Friends, I appeared here before you in this Facebook Live to disseminate to you, though not that very big news, but definitely a positive news, that you know, Modi government, they have brought a dangerous act, dangerous law they have enacted in the parliament in last December, the Citizenship Amendment Act, by which they want to divide this country, divide our people, and very particularly they want to destroy this northeastern region, our culture, our language, our everything. Here, because of certain reason, after the independence, after the partition, lakhs of people came in this part of country. That has already very badly impacted culture, cultural, language, linguistic, and economic base of this Northeast, and very particularly it has affected to the state of Tripura. Anyway, now almost 7 decades, more than 70 years has elapsed. We have been trying to how to recoup all this thing. But now, once again, through the attempt of the Citizenship Amendment Act, if there, again, once again, the border is open, floodgate of
infiltration once again take place, what will happen? Here, not only with the Kokborok speaking people or tribal people, entire population of Tripura, entire population of Northeast will further, it will jeopardize our dream. It will harm to our cause. So this attempt, it is not against any particular community in Tripura or Northeast. This ill attempt of the BJP government, it will harm the entire population of the Northeast, entire population of Tripura state. So all democratic-minded people, we have been agitating against this. Since the second week of December, here in the state of Tripura, not only we Ganamukti Parishad, Communist Party, the Marxist, and all mass organizations and class organizations under the CPIM and left, all leaders, they have already come on the street. Communist Party and the Marxist, at the national level, they have been organizing and they have been roping in all democratic and peace-loving people to check this evil design. And the only left-rule state in the country, Kerala, they have taken the pioneering step. Kerala Assembly, they passed a resolution not to implement this act. And Kerala government has already, they also filed petition to the Supreme Court against this act. Punjab has followed Kerala, and Kerala also, Punjab also going to the Supreme Court. And now yesterday or day before yesterday, West Bengal government also, they also decided, declared, they are also calling a special session of the assembly, and they will also adopt similar resolution. And we hope not only Kerala, Punjab or West Bengal, another 10 to 12 states, they are also, that is, intending to have such step, that is to pass resolution. And you know, lakhs of people, 24/7, dawn to dusk, right from children to the aged people, academia, scientists, awardees, all peace-loving, all democratic people, they are against this. Not only in India, outside India also, in abroad, in Germany, in UK, in USA, in Australia, New Zealand, wherever there are Indian community. In large number, they have been also demonstrating and registering their protest against this law, which has lowered the image of this country. So today, on this occasion, though it is not a big news, but definitely it is a very positive news that Supreme Court has taken cognizance to this case, and the issue of the Northeast, very particularly Tripura, Assam, it will be specially hard. So we have the confidence that definitely Supreme Court will do something, that they will listen our cry. They will listen what the Northeastern people, the people of Northeastern country, region, and also whole country, they will pay heed to that call. So this is a thing I like to communicate to all of you. I am very happy that I had been in a position to give you this status at this moment. In future too, I will come time to time whenever this kind of thing will come. Jotto aku bukromno kakaham fainai saldro kobo amti khobor kaham tongkhang kai abunai tai abuni loge
চিনি বেবাক তাকো বকর ত্রিপুরা যে আবনি বিরুদ্ধে যে নখন নাই আং বরং থানি কয় নাই চিনি দল जुदा मानो चिनी फ्लैग जुदा मानो अब तंगनाई डेमोक्रेटिक कंट्री चिनी फ्लैग जुदा मानो दल जुदा मानो आइडियल जुदा मानो but to save the state, to save the country, to save our culture, to save our language, we should check, we should compel the central government CAA or Maungia আজ ও জায়গা চিনি বিসিঙ্গ কোন রকম ডিফারেন্স তা টংথুন ও জায়গা जों बाक्सा फाइमान नाय जागा